नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 14 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर मैट्रिक पिला बड़ खबर, कारण मैट्रिक परीक्षा पे बोर्डर कड़ा आभिमुख्य। सबु केन्द्र रे लागिबो सीसीटीवी। सेपटे आसंता फेब्रुआरी 19 रु आरंभ हेबाकु थिबा 2026 मैट्रिक परीक्षा को एथर श्रृंखलित ढंग से परिचालना करने कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिছে बोर्ड। असाधु उपाय अवलंबन न करते से प्रथम थर पर राज्यर समस्त परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी व्यवस्था करने को कड़ा निर्देश देइछ बोर्ड। जो केन्द्र रे सीसीटीवी नथिबो सेठरे बोर्ड पक्षरु सीसीटीवी लगाजिबो। एही समस्त कैमरार फीड बोर्ड कार्यालय स्थित कमांड कंट्रोल रूम रे मॉनिटर करा जिवो। प्रत्येक प्रश्नपत्र प्रति पृष्ठारे 2टी लाइन वाटरमार्क रहिबो। पृष्ठार तल ऊपर पर्यंत 2टी जाक लाइन थिबो। यहा द्वारा कौनसी प्रश्नपत्र फोटो उठाई लीक हेले तुरंत चिन्हट होइजिबो एवं सही केन्द्र सेट नंबर धरा पड़िबो। गत वर्ष केवल गोटे लाइन यही वाटरमार्क व्यवस्था थिला। केवल सेतु नुहे बरम बोर्ड कार्यालय नोडाल सेंटर को जाउथिबा प्रश्नपत्र कंटेंट रे जीपीएस लगाजिबो। सेहीपरि परीक्षा को आहुरी श्रृंखलित करने को प्रत्येक जिलापाल मान को चिठी लिखा जाइछि। विशेषकर जड़े एडीएम एवं जड़े एडीएम को परीक्षा परिचालना दायित्व देवा को जिलापाल को चिठी लिखा जाइछि। परवर्ती खबर डायबिटीज रोगी खुशी खबर, कारण डेनमार्क औषध निर्माता कंपनी नोभो नॉर्डिस्क निजर बहु प्रतीक्षित डायबिटीज औषध ओजेम्पिक भारत में लॉन्च करिछि। कंपनी यार 0.25 mg साप्ताहिक डोजर मूल्य 2200 टंका धार्य करिछि। एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय बजार में यही औषध 0.25 mg 0.5 mg और 1 mg उपलब्ध हेबो। एथि सहित ओजेम्पिक टाइप 2 डायबिटीज रोगी एक साप्ताहिक इंजेक्शन अटे, जहाँ 2017 रु अमेरिका समेत दुनियार अनेक देश में उपलब्ध हेबो। कंपनी द्वारा घोषणा मूल्य अनुसार 1 mg डोजर मूल्य 11,175 टंका प्रति मासरे रखा जाइछि। सेहीपरि 0.5 mg डोजर मूल्य 10,170 टंका प्रति मासरे रखा जाइछि और 0.25 mg डोज पाई 8,800 टंका प्रति मास खर्च करने को हेबो। आउ साप्ताहिक आधार 0.25 mg प्रारंभिक मूल्य 2,200 टंका रखा जाइछि। भारतर औषध नियामक संस्था सीडीएसईओ अक्टोबर 2024 रे ओजेम्पिक को टाइप 2 डायबिटीज थिबा वयस्कों व्यवहार पर मंजूरी देइथिला। अमेरिकार एफडीए अनुसार यार औषध डाएट और व्यायाम सहित मिसी ब्लड और सुगर कंट्रोल रे सहायता करिबो। यह कार्डियोवास्कुलर रोग थिबा टाइप 2 डायबिटीज रोगी हृदपिंड सहित जड़ित विपद को कम करिबारे सहायक हेबो। परवर्ती खबर सुना प्रेमी बड़ खबर, कारण पुणी थे सुना एवं रूपा समस्त रेकर्ड भांगी। 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 1,34,000 टंकार पहुंची। सेहीपरि रूपा किलोग्राम प्रति प्रथम थर पर 2 लाख टंका अतिक्रम करिछि। अन्यपटे अमेरिका केंद्रीय बैंक रिजर्व सुधार ह्रास करने पर लगातार द्वितीय दिन पर सुना एवं रूपार यही वृद्धि देखा मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रो सुना यार सर्वकालीन सर्वाधिक दर में पहुंची। 12 डिसेम्बर यार मूल्य 1.06% वृद्धि सहित 1,399 टंकार पहुंची। दिनर आरंभ में यार दर प्रति 10 ग्राम पिछा 1,33,868 टंका थिला। बजार खोलिबा समय यह 1,33,967 टंकार पहुंची। यह सर्वकालीन सर्वाधिक दर। गुरुवार रे प्रति 10 ग्राम सुनार दर 1,32,469 टंका थिला। परवर्ती खबर भारत को कूटनैतिक झटका देला पाकिस्तान, बयान कले सबु मित्र राष्ट्र। सेपटे बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह नुआ स्पाई थ्रिलर चलचित्र धुरंधर भारत में बॉक्स ऑफिस रे सफलता पाइथिले मध्य प्राच्य बजार यह निषिद्ध करा जाइछि। फिल्म पाकिस्तान विरोधी वार्ता जोगु बाहरीन, कुवैत, ओमान, कातार, सऊदी अरब एवं यूएई समेत 6टी गल्फ राष्ट्र में यार प्रदर्शन को कर्तृपक्ष बंद कर देइछंती। रिपोर्ट अनुसार फिल्म निर्माता गुरुत्वपूर्ण गल्फ बजार यह रिलीज करने को उद्यम करथिले कौनसी देशर अनुमति मिली नथिला। एही फिल्म रे भारतीय गुप्तचर संस्था R&W कोभोट मिशन एवं पाकिस्तान ऑपरेशन लियारी सहित जड़ित भू राजनैतिक घटना को आधार करी कहानी प्रस्तुत होईछि।
ଯାହାକୁ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ରାଜ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟକୁ 16 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଭିତରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚିଠିରେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 3000 ବେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ଏହା ପାଇଁ ଗତ 20/8/2025 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗ ଜାରିକୃତ ପୂର୍ବ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ପ୍ରଶାସନ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପୁଣି ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଟି କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ଜଣେ ଗଣଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମିଶ୍ର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିକେ ଶ୍ରୀପଦ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମିତ ପାଇଁ ଓଟିଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷର ସେବା ସୁବିଧା ନ ଦେବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭୁଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି 3 ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କରିବ ଡବଲ, ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବିପଦମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏବେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସରକାରୀ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା 7%ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ 3ଟି ଦମଦାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 8.2% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍। ଏହା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରତିବର୍ଷ 7.7% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୋଜନା, କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର, ଏକ ସ୍ଥିର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 8th ପେ କମିଶନ। କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ଓ ପେନସନ କେତେ ବଢିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଲାଭ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ସରକାର ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡିଏ ଡିଆର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। 8ମ ବେତନ କମିଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 50.14 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 1.19 କୋଟି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ 8 ଡିସେମ୍ବରରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାଂସଦ ଏନ୍.କେ. ପ୍ରେମଚନ୍ଦନ, ଥାଙ୍ଗା ତାମିଲ ସେଲଭାନ, ଗଣପତି ରାଜକୁମାର ପି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସଂସଦରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ, ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରିଫରେନ୍ସ, ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ, କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତରପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁଯାୟୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବେ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ବିଭାଗ ରହିବ। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୃଥକ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା 2026 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି।